पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज इत्थे लगी सी जिसने कि रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस जिहड़ा ओह कीता सी। ते सब तो पुराना सिनेमा ते सब तो वड्डा थिएटर जिहड़ा इस नूं मन्निया जांदा है। तकरीबन 2000 सीटां दी क्षमता वाला यह सिनेमा है। सर चित्रा टाकी का बैक साइड पैंदा इत्थे पहलां करतार नाम दे करतार सिंह नाम दे करतार सिंह सीगे जी जिन्हां दे ये रेस्टोरेंट चलाउंदे सीगे जी। हाँ जिस तरह जानी कि पहलां एक सभ्याचारक हुण प्रोग्राम चलदे आ ना जी, इस तरह ही एक तो सिनेमा पिछे थिएटर ते फिल्म चलती सी ते इत्थे सभ्याचारक लाइव हुंदे जानी कि जिस तरह सभ्याचारक प्रोग्राम चलता वो चलता ही नाल। इसे सिनेमे दे विच पहली पंजाबी फिल्म लगी सी नानक नाम जहाज है जिन्हें कि 100 दिन जो पूरे किए तो एक विशेष ट्रॉफी जी आ इस सिनेमे नूं दित्ती गई। बहुत ही खूबसूरत फिल्म जी बनाई गई सी नानक नाम जहाज है। पुरानियां सीटां जड़ियां वो लगियां हुई ने उस तरह ही अजे तक जिहड़े इत्थों के मालक ने जिन्हां वालों खरीदा गया उस सीटां नूं नहीं पुट्टिया गया। 2000 तो वध लोगों के बैठण की जिहड़ी कैपेसिटी इस सिनेमा हाल दे विच ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 12 13 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਗੀਨਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ लेकिन उस तो बाद चित्रा टाकी ही किस तरह उन्होंने अपना बनया किस तरह नहीं बनया उन्होंने फिर चित्रा टाकी उन्होंने नाम रखा जी। दीवारां दे नाल चलन डे जिस तरह पहला कूलर हुंदे सीगे जिदा हुण कूलर जां चलन डे आ ये कुदरती हवा जाने कि है जी। ये कुदरती हवा वाले सीधे सप्लाई जा इत्थों देखो ये किड्डे वड्डे आ ये तो हर दफ्तर तक सप्लाई जा रही है जी हवा की। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1905 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਲਗਾਇਆ। सत श्री अकाल जी रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी तो मैं हाँ तुहाडा दोस्त सरवन सिंह रंधावा। इस वक्त मौजूद हाँ अमृतसर के स्थानक हालगेट के बाहर। पहला तस्वीरां तुहानूं दिखा देने कि हालगेट के बाहर मौजूद हाँ अमृतसर शहर की गल करा तो अमृतसर शहर नूं सिफती का घर कहा जाता। इतिहासक पक्षों गल की जाए तो अमृतसर अपने अंदर अजिहा इतिहास समो के बैठा है कि शायद किसी नूं इस बारे जानकारी भी ना होवे। हुण तुहानूं तस्वीरां उस इतिहासक सिनेमे दीयां सांझियां करन जा रहे हैं ਜਿਹੜਾ कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿਤਰਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ। ਚਿਤਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ। इतिहासिक सिनेमा तकरीबन 2000 सीटां की क्षमता वाला यह सिनेमा है और अज इस तुहानूं दिखावांगे अंदरों भी इसकी बनतर जिहड़ा इतिहासिक पक्षों ये बेहद पुराना ते सांझे पंजाब का सब तो वड्डा सिनेमा ते थिएटर हाल जिहड़ा वो मन्निया जांदा सी। जेकर गल की जाए तो हालगेट के बाहर जिहड़ा इकलौता सब तो वड्डा पुराना थिएटर अते सब तो वड्डा पुराना सिनेमा जिहड़ा इस नूं मन्निया जांदा। तस्वीरां तुहाडे नाल बाहरी इमारत दीयां सांझियां कर रहे हैं। बेशक इस इमारत की हालत जिहड़ी आ वो इस वक्त खस्ता है पर जेकर गल की जाए तो यह अपने समय का पंजाब दे विच सांझे पंजाब का सब तो वड्डा जिहड़ा वो सिनेमा हाल होया करता सी। इस तो इलावा जे गल की जाए तो अज पूरा देश जिहड़ा 75वां आज़ादी महा उत्सव मना रहा किते ना किते ये आज़ादी का भी बहुत वड्डा गवाह बनया। एक यह इमारत आज़ादी की बहुत वड्डी गवाह बनी सी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ादी मिलने तो बाद ये उही जगह है जिथे यूनीयन जैक का झंडा उतार के राष्ट्रीय झंडा फहराया गया सी। जी हाँ यूनीयन जैक यानी कि इंग्लैंड का झंडा ला के ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵਿਕ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿਤਰਾ ਟਾਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਨੇ 1909 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ POP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ, ਇਸੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗੀਨਾ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਗੀਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿਤਰਾ ਟਾਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਗੀਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। POP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਵੱਲੋਂ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਪਤੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵਲ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਨਵਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਨਵਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਕੜ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਲੇਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹਾਲ ਦੀਆਂ। ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀਜ਼, ਜੀ ਹਾਂ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੱਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਜੀਤ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥੀਏਟਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੀਏਟਰ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵੱਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੀਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ 15 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੀਐਮ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਥੀਏਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੀ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਉਹ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਾਊਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਲਕਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਦੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਟਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਆ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥੀਏਟਰ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਯਾਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਉੱਪਰ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ POP ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਿੱਛੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਛੱਤ ਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 12 13 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਗੀਨਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, MS ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾਊਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਊਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ
ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੀਗਾ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਛੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਆ ਨੁਮਾ ਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਬਾਲਕਨੀ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਵਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਲ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੱਠਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 35 ਤੋਂ 40 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।